ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖੋਂ ਤਮ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖੋਤਮ ਪੂਰਾ ਪੋਖਣ ਹਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਪੂਰਾ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰਾ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਵੇਲਾ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਸੱਚ ਸੱਚੀ
ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਵੇਲਾ 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 ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਏ ਸਾਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਏ ਸਾਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਗੁਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਛੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਛੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਛੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਛੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੋਤੀ ਜੀਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ
चोजी मेरे गोविंद चोजी मेरे प्यारे हाँ जी चोजी मेरे हर आप कान उपायदा मेरे गोविंदा हर आप गोपी खोजी दिया हर आप सब घट भोगना मेरे आपे रसिया भोगी हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंद आपे सतगुर जोगी हाँ हाँ जोगी मेरे हर प्रभु मेरा जोगी जिया 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 जी जोगी मेरे गोविंदा जोगी मेरे जोगी मेरे प्यारे सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यार विच गज के आखो सतनाम ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ इतिहास नूं पढ़ के वैराग आ जाता है अखां नम हो जाती जिहड़ा कल दिन लंघिया साहिबजादा अजीत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा साहिबजादा जुझार सिंह जी का वो कल सी अज जिहड़ा दिन है बाबा संगत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा आखो सतनाम जिन्हों महाराज कलगी सजा के
गए सी बाबा संगत भाई संगत सिंह, अज वो शहीद होए। हुण अगां दिन जिहड़े पोह दीआं रातां ते माछीवाड़े दे जंगल ते फिर छोटे साहिबजादियां दी शहीदी। ये मेरी गल नूं दूजे बन्ने ना खड़ना। ये दिहाड़े इन्ने वैराग वाले ने, इन्ने वैराग वाले ने कि जिहड़ी सारी संगत मेरे समेत इन्हां दिनां विच नितनेम वध करना चाहिए। विराग दे दिहाड़े ने, प्यार दे दिहाड़े, बड़े डूंगे इतिहास दे दिहाड़े ने। और तुहाडे सारियां ते किरपा है। पर राती दास चमकौर साहब सी, जिथे बाबा जी गढ़ी कल जिस गढ़ी चों अजीत सिंह जुझार सिंह जी नूं भेजिया गुरुद्वारा गढ़ी साहब, ਉਹਦੇ सामने गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब, जिथे फिर शरीर अगन भेट कीते, वो गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब। ते श्रोमणी कमेटी वालों गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों कल बड़े बड़े दीवान सी, हाजरी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तकरीबन 2.5 घंटे बाबा जी ने सेवा लई ते जदों मैं उठिया उत्थों दे सारे संगतां बहुत प्यार वालियां, उन्हां मैनूं दस्सिया इहनूं दूजे बन्ने ना खड़ना, तुहाडे ते किरपा है। कुछ शरीरां ने मैनूं दस्सिया कि साडे पिंड विच, साडे नगर विच कोई गलत चीज़ पींदा भी होवे, गलत चीज़ खांदा भी होवे, 10 दिन वो गलत चीज़ खांदे भी नहीं, पींदे भी नहीं, कि इन्हां 10 दिनां च गलत चीज़ खा लई, पी लई ते 10 गुणा लेखा ज्यादा देना पैना। चलो अंदर एक जगह ते होई माड़ी जी, अंदर एक जगह तो है भी है मेरे साहिबजादियां दे, गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां दे, उहदे सिंघां दे, उहदे 5 प्यारियां च शामिल होने वाले सिंघां दे शहीदी दिहाड़े ते मैं कुछ गलत बनावा कर, तुहाडे ते किरपा, पर दुनिया ते भांत भांती है। इन्हां 10 दिनां च मैं कुछ गलत पिया, समझ जाना की खाना गलत, की खाना पीना गलत। बई इन्हां दिहाड़ियां विच गलत चीज़ खाण वाले ते पीण वालियां दे भी हिरदे नम हो जांदे ने कि इन्हां दिनां च कुछ वरतिया 10 गुणा लेखा ज्यादा देना पएगा। की कहणगे गुरु गोबिंद सिंह, इहो जिहियां चीज़ां तेरे को मेरे साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़ियां ते भी नहीं छड्डियां गईयां। आखो सतनाम। ते तुसीं जिहड़ी आपां आम गृहस्थी जगियासू, वाहिगुरू की कृपा चलो पूरे तो नहीं, पर उन्हें थोड़ा सुचेत किया होया की खाना की नहीं खाना, की पीना की नहीं पीना। अपना फर्ज बनता है इन्हां दिनां विच नितनेम ज्यादा करिए। इतिहास सुनी है, कल सवेरे PTC तो ज्ञानी मल सिंह जी जिहड़ी सवेरे मंजी साहब तो कथा आंदी, कल उन्हां दी ड्यूटी सी ते मेरे ख्याल नाल कथा करदिआं उन्हां ने मसां ही अपने अथरू रोक के आखो सतनाम। इहो जिहा इतिहास अज वो थोड़ा जा सीन दर्शन करने ते उस विचों कोई ना कोई प्रेरणा एक अद्धी सांझी होएगी। महाराज मेहर करना।
वर्ल्ड ते गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा ऐसा कोई तुहानू नजर नहीं आएगा। जदों पुत्र सी पिता नू भेजिया शहीदी दे लई, जदों पिता बने ने ते पुत्रां नू भेजिया शहीदी दे लई। एक कलगीधर, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कैसा दाता है। इस करके आप अंदरों बोलना है, तू कैसा दाता है जदों पुत्र से पिता नू भेजे। तुहाडे तो बड़ा महापुरुष कौन है? जोश जी फड़ो बांह इन्हां दी। जदों पिता ते पुत्रां नू तैयार करके भेज रहे हैं, इस करके शब्द अंदरों सारे कहना है, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारिया। हाँ जी, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे, बोलो जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे। गज के आखो सतनाम। 6 महीने कुछ दिन घेरा गिणिया इतिहासकारां ने आनंदपुर साहिब। फैसला ले लिया गया किला छड्डना। और मैं नहीं गल इत्थे बेनती करदे हां, ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की सी, गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी परिवार नूं लैके सुरक्षित जगह ते चले जाओ। ते गुरु गोबिंद सिंह दे अखां च वैराग आ गया सी। एक ओ ने जेड़े बदावा लिख के मैनू चले गए, और एक ओ ने मैनू कहंदे सुरक्षित जगह चले जाओ, असी शहीदियां पावांगे। आखो सतनाम। नहीं भाई, कट्ठे ही। जिन्ना कीमती समान सी उन्हों ढेरी ला के अग ला दी। जरूरी समान खचरां ते लग गया। हुण इत्थे मेरा दिल करदा है कि तुहाडे नाल सांझ करां। सीसगंज गुरुद्वारे 2 ने, एक दिल्ली है, एक आनंदपुर साहिब। दिल्ली ओदा नाम सीसगंज क्यों? उत्थे सीस लथा गुरु तेग बहादुर जी। आनंदपुर साहिब जिहड़ा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, वो क्यों? उत्थे सीस दा संस्कार होया। ये 2 गुरुद्वारे ने सीस साहब। जिस रात किला छड्डना सी 6 पो,
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਸੰਬਰ। ਅੱਜ ਸਰਾਤ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ 23 ਮੈਂ 20 ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਪੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਲਈ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਚ ਨਾ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਸਗੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤ, ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆ ਗਏ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਮੁਖ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜ਼ਰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ, ਗਏ ਦਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਕਈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਢੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤੈਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾੜ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਅੱਛਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਬਸ ਮੜ ਦੋਏ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ। ਇਤਨਾ ਢੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1:30, ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਵੱਲ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀਂਦਿਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ
ਜਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਇਧਰੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਸਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਧਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਜੇ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ। ਹਾਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? 500 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, 250 ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, 250 ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਪਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਸੂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਾਂਗੂ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ 250 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 500। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ 500 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ,
मैनू तावी आसा जी दी वार सुननी महंगी नहीं पई। आने वाले समय जदों सिख मेरे इतिहास सुनिया करनगे, एक सिख भी अमृत वेला संभाल लेगा, शहीदियां ताएं पै जाणगी। एक भी ये सारी संगत यतन करो, मेरी भी अरदास अपनी है, क्योंकि आ गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा कोई नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब विच बड़े बड़े खोजियां दा खोज है कि दुनिया दा कोई सवाल नहीं जिहदा जवाब गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, पंडित दी निशानी तुहानूं दसणगे, सो पंडित जो मन प्रबोधे। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, ब्राह्मण दी निशानी तुहानूं दसणगे, सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्राह्मण। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, मुसलमान दी निशानी तुहानूं दसणगे, मुसलमान मोमदिल होवे। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, जोगी दी निशानी दसणगे, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो, संत दी निशानी दसणगे, जिन्ना सास ग्रास न विसरे, हर नामा मन मन, धन से सही नानका पूरन सोई संत। पुछदियां अपनी निशानी पुछो, सतगुरु सिख दी निशानी की है? ते पहली निशानी दसदे, गुर सतगुर का जो अखाए सो भलके उठ। देखो कितना जरूरी है। सिख दी निशानी जदों पुछो तो पहली निशानी है कि सिख ओ है जिन्हें अमृत वेला संभालिया। गज के आखो सतनाम संभालिया। बहुत सारिया संगतां अजे 6:30 होए ने, 10 मिनट बख्शना सावा। ये पूरा इतिहास तो नहीं लै पावांगे, पर विचों अंश ले लेना। बहुत सारिया संगतां ने बाबे ने मैनूं वाजा दिता, कई बारी बाहर निकलते हैं या आ रहे होंगे, कई भैणां वीर कहते कई बारी साडा जी अमृत वेला नहीं बनता। को सतनाम। मैं अज खुली बेनती करा, अमृत वेला कोई किसी दरख्त ना नहीं लगा भी हम कहोगे तो ला के किसी दे देना, कोई किसी दरख्त ना नहीं लगा, कहोगे तो मिल जाएगा। 7 जुगतियां ने, विधियां ने, उन्हां दा थोड़ा थोड़ा सहयोग लै सकते हो तो कृपा हो सकती। आखो सतनाम। वो 7 जुगतियां 7 विधियां 5 मिनट सेवा लैनी, लंबा नहीं करांगे। उन्होंने इशारा इशारा कि आ काम करिए, ए दात झोली पै सकती जिहदी निशानी पहली दसी है। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ, हर नाम ते आवे। एक बार ये पंक्तियां पढ़ियो ते 5 मिनट विच दर्शना तो वड्डा कुछ नहीं। देखो किड्डी वड्डी गल कही है, फेर के अगे रखी है, जित दसे मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला बड़ियाई। किड्डी वड्डी गल है।
ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ, ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ 7 ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਈ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 7 ਵਿਧੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਅਜੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਛਕੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਛਕੋ, ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੈਸੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਆਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਏਗਾ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 4 4:30 ਫਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਵਜੇ 4:30 ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੁਗਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਾਮ ਚ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ 10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਆਰਾਮ ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 1 2 2 ਵਜੇ ਸੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 10 ਪੌਣੇ 10 ਸਵਾ 10 ਆਰਾਮ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। 8:30 9 ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਗਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੌਣੇ 10 9:30 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ 2 2 ਵਜੇ ਸੋਵਾਂਗੇ, 1:30 1:30 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ,
ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁਵਿੰਡ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਥਾਨ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਮਿੰਟ, ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਜਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਏ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 9:10 ਹੋ ਗਏ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਪੈਨ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਈ, ਤੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1:30 2 ਵਜਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 11:30 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਜੋਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚਨਾਮ। ਅੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 2 ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ 3:30 ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜੁਗਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਲੰਗ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਜ਼, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ
ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜੋ ਤੋਲੀਆ ਜੱਗ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਓ, ਤੋਲੀਆ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਉਹ ਤੋਲੀਆ ਗਿੱਲਾ ਫੜੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿਣਾ 60% ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। 60% ਇਹ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਗਰੰਟੀ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਪਾਓ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5-5, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਦਾ ਥੱਕ ਜੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਸ ਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਛਿੱਟੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੈਣੋ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾ 1 ਜਾਂ 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤੀ। 5 ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈਏ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਪੜੋ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ। ਇਨਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 1, 5, 3 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤੀ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਦਾਤ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। 6ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰਲ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੀਆ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 60% ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੋਲੀਆ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨਾ ਉੱਠ ਪੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾ ਮਨਾ, 8 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 8, 8:30 ਫੇਰ ਸਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8, 8:30 ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਠ ਪਈਏ। ਇਹ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਹੈ ਸਰਲ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। 7ਵੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜਨਾ। ਸੱਤਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਨਾ 5 ਵਜੇ 4:30 ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਨਾ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਓਹੋ ਇਹ 7:30 ਉੱਠੀ ਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੇਜ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਪੇਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੇਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, 7:30 ਉੱਠੀ, 7:30 ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਭੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਲਾਵਾਂ ਪੜੋ ਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਅਲਾਰਮ ਲਾਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਦੇ ਲਾਨਾ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਲਾਨਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਂਦਾ 4:30, 1, 5 ਦੂਜਾ, 5:15 ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 5:30 ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੀ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ 4 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਥੱਲੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੁੰਡੀ ਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਗ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਨਾਗ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਰੱਖੋ ਸਤਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਕਿ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੀ। ਇਹ 7 ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ। ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਛੱਡੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ, ਚਰਨ ਪੈਣ, ਕੁਝ ਚਲੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਵੀ ਸਫਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਚੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਆ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ